So in this lecture we will discuss about the mechanism of breathing. So first, so we know the breathing mechanism involves two processes. That is also already we know breathing, it involves two processes, that is the inspiration and then the expiration. What do you mean by inspiration? Inspiration means breathing in. What do you mean by expiration? Expiration means breathing out. So that is these two processes are necessary for providing oxygen to tissues and removing carbon dioxide from the body. So the inspiration, it occurs via the active contraction of the muscles, such as diaphragm, whereas the expiration tend to be passive unless it is forced. Okay. Now we will see what is the mechanism of inspiration. So the inspiration includes the following mechanism. So first, the contraction of the external intercostal muscles. When the external intercostal muscles contracts, it moves the rib cage upwards and outwards. So when the rib cage is moved upwards and outwards, the diameter of the thorax automatically it increases. Then the chest muscle, which is necessary for the processes of inspiration, is the diaphragm. So what happens to the diaphragm? The diaphragm, it flattens. So when it contracts, so the diaphragm will be contracting and it will be flattening. So when the diaphragm flattens, it increases the length of the thoracic cavity. So from these two mechanisms, that is the contraction of external intercostal muscles and the contraction of the diaphragm, both this process increases the size of the thorax. Then since the atmospheric pressure, we know when the size increases, automatically what happens? The pressure within the cavity decreases. That means the pressure within the thoracic cavity is decreased when it compared to the atmospheric pressure. So here the atmospheric pressure is more than the thoracic pressure. So the pressure within the thoracic cavity. So we know when there is a reduction in pressure in any place, the air will be moving to that place. So the air is moving from higher pressure to the lower pressure. So where is the higher pressure exists? The higher pressure is existing in the atmosphere. And where is the lower pressure exists? The lower pressure existing in the thoracic cavity or the lungs. Okay, so then from the atmosphere, the air rushes into the lungs and the lung is inflated. മനസ്സിലായല്ലോ. പിന്നെ പക്ഷേ ഓവർ ഇൻഫ്ലേഷൻ വരുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അല്ലേ, നമ്മളിപ്പോൾ എയർ ഇങ്ങനെ പോയി ഓവർ ഇൻഫ്ലേഷൻ ആകത്തില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പ്രഷർ മീൻസ് സെയിം ആകും. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ആൽവിയോളെ ഈസ് ഹാവിങ് ആൻ ഇലാസ്റ്റിക് ടിഷ്യൂ. ദിസ് ടിഷ്യൂ ഈസ് സ്ട്രെച്ച്ഡ്, അല്ലേ. അപ്പോൾ ദിസ് ടിഷ്യൂ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സ്ട്രെച്ച് റിസെപ്റ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, this gives a sensation to the brain, and this brain will be giving means the order. So this prevents their over inflation. So that is the mechanism of inspiration. That is, first there will be contraction of the external intercostal muscles and the rib cage moves upwards and outwards and the diameter of the thorax increases and the diaphragm flattens, and when it contracts, so increases the length of the thoracic cavity, and overall the volume of the thorax increases, so which results in the pressure in the lungs decreasing below atmospheric pressure, and since the atmospheric pressure is greater, air rushes into inflate the lungs, and the alveolar elastic tissue is stretched, and the stretch receptor on the outside surface of the lungs prevent their inflation. Now we will see the mechanism of expiration. So this expiration also is being done helped by the muscles, that is the diaphragm and external intercostal muscles. So both will be relaxed. So during inspiration these both muscles are contracted, and during expiration both muscle will be relaxing. Relax ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കും, already the rib cage and diaphragm, this all will be going to the previous stage. Okay, so the rib cage moves downwards and inwards, and the diameter and length of the thorax decreases. Then the overall
the volume of the thorax decreases, which result in an increase in pressure in the lungs compared to the atmospheric pressure. And when the pressure is increased, what happens? Automatically the air, it moves from higher pressure to the lower pressure. So where is the higher pressure exists? That is in the lungs. So air leaves the lungs to and this so the lung will be deflated, and the elastic fibers between the alveolar recoil and the alveolar return to their natural shape. That is the mechanism of then this all normal mechanism. But in some cases we will be taking active inspiration, അല്ലേ? നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ശക്തിയായിട്ട് ബ്രീത്ത് എടുക്കുക, എസ്പെഷ്യലി ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റിയൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ആക്റ്റീവായിട്ട് എക്സ്പയറും ചെയ്യും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്രീത്തിങ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല, പക്ഷേ നമ്മൾ അറിയാതെയാണ് നമ്മൾ ബ്രീത്തിങ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ പക്ഷേ ഒരു ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റി എന്തെങ്കിലും വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ വി ടേക്ക് മോർ എഫേർട്ട് ടു ടേക്ക് ദി ബ്രീത്തിങ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം എന്താണ്? സോ ആക്റ്റീവ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് ദി കൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദി അക്സസറി മസിൽസ് ഓഫ് ബ്രീത്തിങ്. മനസ്സിലായില്ല? സോ ഓൾറെഡി വി ഹാഡ് സീൻ വാട്ട് ആർ ദി പ്രൈമറി മസിൽസ് ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ, ഇൻസ്പിറേഷൻ. ഏതാണ് ഈ പ്രൈമറി മസിൽസ് ഓഫ് ഇൻസ്പിറേഷൻ? ദാറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി ദി എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻ്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽസ് ആൻഡ് ദി ഡയഫ്രം. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഇഫേർട്ട് തന്നെ ഇനഫ് ആകുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അക്സസറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ഇതിനെ സഹായിക്കുന്ന. അപ്പം അക്സസറി മസിൽസ് ഓഫ് ബ്രീത്തിങ് വിൽ ബി യൂസ്ഡ്. സോ വാട്ട് ആർ ദി അക്സസറി മസിൽസ്? ദാറ്റ് ആർ ദി scalenes, sternocleidomastoid muscles, then pectoralis major and minor, then serratus anterior and latissimus dorsi. സോ ഇത് ഓരോന്നിനും ഓരോ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. സ്കാലീനിസ് എന്ത് ഫങ്ഷനാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് എലിവേറ്റ്സ് ദി അപ്പർ റിബ്സ്, ആൻഡ് സ്റ്റേണോക്ലീഡോമാസ്റ്റോയിഡ് മസിൽ ഇറ്റ് എലിവേറ്റ്സ് ദി സ്റ്റേർണം, ആൻഡ് പെക്ടോറാലിസ് മേജർ ആൻഡ് മൈനർ മസിൽസ് ഇറ്റ് പുൾസ് ദി റിബ്സ് അപ്വേർഡ്സ്, and serratus anterior elevates the ribs, and latissimus dorsi it elevates the lower ribs. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ ഈവൻ നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റ് ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ്. മനസ്സിലായല്ലോ? ഈ മസിൽസ് കൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് ആ പ്രൈമറി മസിൽസ് ബ്രീത്തിങ്ങിന് മീൻസ് ഇനഫ് അല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ആക്സസറി മസിൽസും കൂടെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി എക്സ്പിരേഷൻ, അതുപോലെ തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ? ആക്റ്റീവ് എക്സ്പിരേഷൻ യൂട്ടിലൈസസ് ദി കൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദി സെവറൽ thoracic and abdominal muscles. ഇവിടെ accessory muscles of expiration is the thoracic and abdominal muscles. So these muscles also act to decrease the volume of the thoracic cavity. So ഇതിനകത്ത് anterior lateral abdominal wall ഉണ്ട്. ആ മസിൽ എന്താണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? increases the intra abdominal pressure, pushing the diaphragm further upwards into the thoracic cavity. പിന്നെ internal intercostal muscles depresses the ribs, then innermost intercostal muscle depresses the ribs. Okay, that is the mechanism of active expiration. Now we will see the muscles of respiration. These muscles already we discussed when we discussed the mechanism of breathing. സോ എന്നാലും നമുക്കൊന്നുകൂടെ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ടോട്ടലി ഈ മസിൽസ് ഓഫ് റെസ്പിറേഷനെ നമുക്ക് രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ദി പ്രൈമറി റെസ്പിറേറ്ററി മസിൽ ആൻഡ് ദി ആക്സസറി റെസ്പിറേറ്ററി മസിൽസ്. So let us see what are the inspiratory muscles. Now let us see the inspiratory muscles. So already I told you the muscles of respiration can be categorized into two. That is the primary respiratory muscles and accessory respiratory muscles. So now let us see what are the primary inspiratory muscles. So the primary inspiratory muscles are the diaphragm and external intercostal muscles, and the accessory intercostal inspiratory muscles are the sternocleidomastoid, the scalene, the anterior serrati, elevators of scapulae and pectoralis. Now let us see the expiratory muscles. So the primary expiratory muscles are the internal intercostal muscles. So the external intercostal muscle is the primary inspiratory muscle and the internal intercostal muscle is the primary expiratory muscles. So the accessory muscles are the abdominal muscles. Now we will see about the respiratory pressures. അപ്പോൾ നമ്മൾ മെക്കാനിസം ഓഫ് ബ്രീത്തിങ് പഠിച്ചപ്പോൾ കണ്ടു അല്ലേ? അതിനകത്തൊരു നമ്മുടെ ഒരു പ്രഷറിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടാണ് എക്സ്പിരേഷനും ടേക്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് വി ഷുഡ് നോ വാട്ട് ആർ ദി റെസ്പിറേറ്ററി പ്രഷേഴ്സ്. അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രഷേഴ്സാണ് തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലങ്സിൽ
എക്സേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. നമ്മുടെ റെസ്പിറേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോൾ 2 തരത്തിലുള്ള പ്രഷറാണ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രാ പ്ലൂറൽ പ്രഷർ. ബൈ ദ വേർഡ് ഇറ്റ്സെൽഫ് so it is the pressure within the pleural cavity. So the pleural pressure is also known as thoracic pressure. Next is the intra-alveolar pressure. So by the word itself so the intra-alveolar pressure is the pressure existing in the alveoli of the lungs. So it is also known as the intrapulmonary pressure. So that is the respiratory pressures are of 2 types. That is intrapleural pressure and the other one is the intra-alveolar pressure. Now let us see the intrapleural pressure. So the main function of the intrapleural pressure is to prevent the collapsing tendency of the lungs. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പം ഈ ലങ്സിനെ കൊളാപ്സ് ചെയ്യാതെ പിടിച്ചു നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എന്തിൻ്റെ ഒരു ഫങ്ഷൻ, ഇൻട്രാപ്ലൂറൽ പ്രഷറിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനൊരു നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഇൻട്രാപ്ലൂറൽ പ്രഷർ ക്രിയേറ്റ്സ് എ നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ. ദിസ് നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ ആക്ട്സ് ലൈക്ക് എ സക്ഷൻ പമ്പ്. ഒരു സക്ഷൻ പമ്പ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇറ്റ് പുൾസ് ദി വീനസ് ബ്ലഡ് ഫ്രം ദി ലോവർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ബോഡി ടുവേഴ്സ് ദി ഹാർട്ട് എഗെൻസ്റ്റ് ഗ്രാവിറ്റി. അപ്പം നമുക്കറിയാം അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ബോഡിയിൽ നിന്നും ഗ്രാവിറ്റി കാരണം ബ്ലഡ് താഴേക്ക് വരും, ഹാർട്ടിലേക്ക് വരും. പക്ഷേ ഇവിടെ ലോവർ പാർട്ടിൽ നിന്ന് വരികയില്ല. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുള്ള് വേണം അല്ലേ, എന്തെങ്കിലും ഒരു സക്ഷൻ വേണം. ആ സക്ഷൻ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻട്രാപ്ലൂറൽ പ്രഷർ. നോർമൽ കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ നോക്കാം. നമ്മൾ ഈ നോർമൽ വാല്യൂ എപ്പോഴും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്? അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് എ നോർമൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ? 760 mmHg ആണ് നമ്മുടെ നോർമൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻട്രാപ്ലൂറൽ പ്രഷറിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പം ഇത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറിനേക്കാൾ എത്ര കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറിനേക്കാൾ എത്ര കൂടുതൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഓരോ കണ്ടീഷനിൽ ഇത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു നോർമൽ ഇൻസ്പിറേഷൻ്റെ എൻഡിൽ നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തു അതിന് എൻഡായി കഴിയുമ്പം എത്രയായിരിക്കും പ്ലൂറൽ പ്രഷർ? ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ -6 mmHg. മനസ്സിലായില്ല? ഇനി അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് നോർമൽ എക്സ്പിറേഷനിൽ -2 mmHg. ഇനി അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ഫോഴ്സ്ഡ് ഇൻസ്പിറേഷനിൽ -30 mmHg. ദെൻ ഡ്യൂറിങ് ഫോഴ്സ് ഇൻസ്പിറേഷനിൽ വിത്ത് ക്ലോസ്ഡ് ഗ്ലോട്ടിസ്. നമ്മുടെ ഗ്ലോട്ടിസ് എപ്പോഴാണ് ക്ലോസ് ആകുന്നത്? മനസ്സിലായില്ല? നമ്മൾ വായ അടച്ച് പിടിച്ച് നമ്മൾ ബ്രീത്തിങ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് റെസ്പിറേഷൻ ഈ ഗ്ലോട്ടിസ് ക്ലോസ്ഡ് ആകുന്നത്. മനസ്സിലായില്ല? അപ്പോൾ നമ്മൾ വായ അടച്ച് പിടിച്ച് നമ്മൾ മൗത്ത് ക്ലോസ്ഡ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നോസിൽ കൂടെ ബ്രീത്ത് എടുക്കുമ്പോൾ ഗ്ലോട്ടിസ് വിൽ ബി ക്ലോസ്ഡ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫോഴ്സായിട്ട് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും? -70 mmHg. ദെൻ ഡ്യൂറിങ് ഫോഴ്സ്ഡ് എക്സ്പിറേഷൻ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി നമ്മൾ എക്സ്പിറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും? +50 mmHg. മനസ്സിലായിട്ട്? ഇതാണ് എന്ത്? ഈ നോർമലായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാപ്ലൂറൽ പ്രഷർ. ഇപ്പം ഇൻട്രാപ്ലൂറൽ പ്രഷർ നോക്കിയപ്പോഴും തന്നെ നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്? കുറച്ച് എയർ എവിടെ റിമെയിൻ ചെയ്തിരിക്കണം? ആൽവിയോളയിൽ റിമെയിൻ ചെയ്തിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആൽവിയോള വിൽ ബിക്കം കൊളാപ്സ്ഡ്. മനസ്സിലായില്ല? അതുകൊണ്ട് ആ കൊളാപ്സിങ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്തിൻ്റെ പ്രധാന ഫങ്ഷൻ? ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദി ഇൻട്രാപ്ലൂറൽ പ്രഷർ. ഓക്കെ, നൗ വി വിൽ സി വാട്ട് ഈസ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രാൽവിയോളാർ പ്രഷർ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രധാന ഫങ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? ഡ്യൂറിങ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഇൻട്രാൽവിയോളാർ പ്രഷർ ബിക്കം നെഗറ്റീവ്. ഇൻസ്പിറേഷനിൽ എൻ്റെ സമയത്ത് നെഗറ്റീവ് ആകുന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് ദ എയർ വിൽ ബി എൻട്രിങ്. പിന്നെ ഡ്യൂറിങ് എക്സ്പിറേഷൻ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം പോസിറ്റീവ്. അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ്? എയർ വിൽ ബി മൂവിങ് ഫ്രം alveoli to the atmosphere. So then intra-alveolar pressure also helps in exchange of gases between the alveolar air and the blood. അപ്പോൾ alveolar എയറും ബ്ലഡുമായിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ചിനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? ഇൻട്രാ-alveolar പ്രഷറാണ്. ഓക്കെ, ഇതിന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഡ്യൂറിങ് നോർമൽ റെസ്പിറേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഉള്ളി -1 mmHg ആണ്. പിന്നെ ഡ്യൂറിങ് നോർമൽ എക്സ്പിറേഷന് +1 mmHg ആണ്. ഇനി അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പിറേഷൻ ഈക്വൽ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ.
ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ എക്സ്പിറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അത് നോർമലാകും. മനസ്സിലായില്ലേ? പിന്നെ ഡ്യൂറിങ് ഫോഴ്സ്ഡ് ഇൻസ്പിറേഷൻ വിത്ത് ക്ലോസ്ഡ് ബോട്ടിൽ -80 mmHg, ദെൻ ഡ്യൂറിങ് ഫോഴ്സ്ഡ് എക്സ്പിറേഷൻ വിത്ത് ക്ലോസ്ഡ് ബോട്ടിൽ +100 mmHg. ഇതാണ് എന്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ, നോർമലായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാ ആൽവിയോളാർ പ്രഷർ. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് തമ്മിൽ വേറൊരു പ്രഷറുണ്ട്, അതിൽ ട്രാൻസ്പൾമിനറി പ്രഷർ എന്ന് പറയും. ട്രാൻസ്പൾമിനറി പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻട്രാ ആൽവിയോളാർ പ്രഷറും ഇൻട്രാ പ്ലൂറൽ പ്രഷറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസ്പൾമിനറി പ്രഷർ. ഇത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ലങ്സ് എത്രമാത്രം ഇലാസ്റ്റിക് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ലങ്സിന് പറ്റും എന്ന് അറിയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, ട്രാൻസ്പൾമിനറി പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സോ വിച്ച് ഇസ് ഈ പ്രഷറാണ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദി കൊളാപ്സിങ് ടെൻഡൻസി ഓഫ് ദി ലങ്സ്. ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഒത്തിരി ആകാനായിട്ട് പാടില്ല. ഓക്കെ, അല്ല ട്രാൻസ്പൾമിനറി പ്രഷർ കൂടാനായിട്ട് പാടില്ല. ഇനി അടുത്ത ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അത് ലങ് കംപ്ലയൻസ്. കംപ്ലയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ്, നമുക്ക് ലങ്ങിൻ്റെ വോളിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ലങ്ങിന് എത്രമാത്രം, അല്ലെ ലങ്ങിൻ്റെ പ്രധാന ഫംഗ്ഷൻ എന്തുവാണ്, എയർ എൻട്രി, അല്ലേ, എയർ എൻട്രി ചെയ്യുന്നു, എയർ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നു. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ എയർ എൻറ്റർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ലങ്സ് മീൻസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം, അതിനുശേഷം ലങ്സ് മീൻസ് കൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യണം. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് എത്രമാത്രം ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിറ്റുവേഷൻസുമായിട്ട് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനും, അല്ലേ, ഇതിന് ചേർന്ന് പോകാനുമുള്ള ലങ്ങിൻ്റെ ആ കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ലങ് കംപ്ലയൻസ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി ചേഞ്ച് ഇൻ ലങ് വോളിയം പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എ യൂണിറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ട്രാൻസ്പൾമിനറി പ്രഷർ. മനസ്സിലായി? അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പൾമിനറി പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ്, ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻട്രാ പൾമിനറി പ്രഷർ ആൻഡ് ഇൻട്രാ ആൽവിയോളാർ പ്രഷർ. അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമുക്കറിയാമല്ലോ. മനസ്സിലായില്ല? ആ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിന് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒന്ന് ഇൻട്രാ പൾമിനറി പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് -1, ഇൻട്രാ ആൽവിയോളാർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് -3 ആണ്. പക്ഷേ അതിൽ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയും -1 -3 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും എത്രയാകും, -4. മനസ്സിലായില്ല? അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്മളങ്ങ് ചേഞ്ച് ആക്കുകയാണ്, ഇതിനേക്കാളും ഒരു യൂണിറ്റ്. ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്പൾമിനറി പ്രഷർ 4 ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു, നമ്മൾ ട്രാൻസ്പൾമിനറി പ്രഷർ 5 ആക്കുന്നു. അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലങ്ങിൻ്റെ വോളിയത്തിൽ എത്രമാത്രം വ്യത്യാസം വരുന്നു എന്നതാണ് ലങ് കംപ്ലയൻസ്. ഇതിന് നോർമൽ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ലങ് കംപ്ലയൻസ് ബോത്ത് ലങ്സ് ടുഗദർ, രണ്ടിനും ടുഗദർ എന്നാണ് എത്രയാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് 20 milliliter ഓഫ് എയർ പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പൾമിനറി പ്രഷർ. അപ്പോൾ 1 centimeter ഓഫ് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പൾമിനറി പ്രഷർ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ലങ്ങിൻ്റെ വോളിയത്തിൻ്റെ ചേഞ്ച് എത്രയാണ്, 2 ലങ്ങിനെയും കൂടെ കൂട്ടി വോളിയത്തിൽ ചേഞ്ച് എത്ര വരണം, 20 milliliter വരണം. അതാണ് ലങ് കംപ്ലയൻസ്. ഈ 2 തരത്തിലുള്ള കംപ്ലയൻസ് ഉണ്ട്, ഡൈനമിക് കംപ്ലയൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിക് കംപ്ലയൻസ്. ഡൈനമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ്, ചേഞ്ച്. സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥിരമാണ്. അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എന്താണ് ചേഞ്ച്, അതായത് പേഷ്യൻ്റ് ബ്രീത്ത് എടുക്കുമ്പോൾ മീൻസ് എയർ ഉള്ളിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പം ചേഞ്ച് ഇൻ ലങ് വോളിയം പെർ യൂണിറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രഷർ ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫ്ലോ. അപ്പം ബ്രീത്ത് എടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രീത്ത് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു യൂണിറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലങ് വോളിയം എത്രമാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഡൈനമിക് ലങ് കംപ്ലയൻസ്. സ്റ്റാറ്റിക് ലങ് കംപ്ലയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബ്രീത്ത് എടുക്കാത്ത പേഷ്യൻ്റ് എക്സ്പിറേഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല, ഇൻസ്പിറേഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല, എയർ ഫ്ലോ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അല്ലാതെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഒരു യൂണിറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ലങ് വോളിയം ചേഞ്ച് ആകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റാറ്റിക് കംപ്ലയൻസ്. അങ്ങനെ 2 തരത്തിലുള്ള ലങ് കംപ്ലയൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദി ലങ് കംപ്ലയൻസ്. സോ ദീസ് ആർ ദി മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് ബ്രീത്തിങ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.